AM Music. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु मते पुनर्बार ऑनलाइन म्यूजिक माध्यम रे आपण मानकर गहण रे प्रभु को वाक्य कहवा निमंते सुजोग देइचंती, सेतमे ताहांक नाम को धन्यवाद। आज जो वाक्य माने पाठ करबा आपण माने पाइबे लूका 10 पर्व 27 पद। से उत्तर देले, तुम्भे आपणार समस्त अंतकरण, समस्त प्राण, समस्त शक्ति और समस्त मन दे प्रभु आपणा ईश्वर को प्रेम कर, पुणी आपणा प्रतिवासी के आत्मतुल्य प्रेम कर। आज मैंने देखा प्रतिवासी को कि प्रकार प्रेम करवा आ ताहांकर आज्ञा गुड़िक कि प्रकार आमने पालन करवा। सदा प्रभुंकर आज्ञा गुड़िक पालन द्वारा आमनकर वंश परंपरा क्रमे प्रभु कौन करती आमको आशीर्वाद प्रदान करती। आम जदि देखा द्वितीय विवरण 6 पर्व 5 पदरे मध्य ताहा लेखा जाए। से आमको कौन करिवे, दीर्घ परमायु प्रदान करिवे। सेतिपई सदाप्रभु इस्राएल को कहुअछंती, शुण पालन कर, मनोयोगी हो। ताहा द्वारा से आमको कौन करिवे, दुग्ध मधु प्रभावित देश रे आमको वास कराइबे। जदि ताहांकर आज्ञा माने पालन करूचु, ताहांको आमाने जीवन प्रथम स्थान दौचु, ताहले से आमानको कौन करिवे, आशीर्वाद परे आशीर्वाद आमानको से करिवे। कारण से ही आमानकर एकमात्र परमेश्वर अटंती। कारण सदा प्रभु आमानकर परमेश्वर। ताहांको धरि चालिबा, ताहांको प्रेम करिबा, आउ ताहांको भय माने वृद्धि हेबा। से जे महान परमेश्वर जे कि ए पृथ्वी को सृष्टि कले, आम्मान को निर्माण कले, पृथ्वी रे आम्मान को आउ समस्त विषय अधिकार देवा निमंते आम्मान को निमंते से कौन कले, समस्त विषय को तांकर इच्छा मते तांकर इंगित रे से कौन कले, सृष्टि कले। ताहांको धरि चालिबा निमंते, ताहांकर पथ को अनुसरण करबा निमंते से आम्मान को अनुग्रह परे अनुग्रह करिवे। जेतेबेले आमे ताहांकर निकटवर्ती हेबा, सेतेबेले से आम्मान को कौन करिवे, से दुग्ध मधु देश रे आम्मान को वास करबा निमंते सुजोग देबे। माथ्यू 22 पर्व 37-38 मध्य लेखा जाए, तुम्भे आपणार समस्त अंतकरण, समस्त प्राण, समस्त मन दे प्रभु आपणा ईश्वर को प्रेम कर। यह ही श्रेष्ठ और प्रथम आज्ञा। द्वितीयटी एहार सदृश, तुम्भे आपणा प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर। जदि आम ईश्वर सानिध्य समय काटुचु, ताहले आम पाखरे कौनसी प्रकार विजातिर भाव रहिबो नाही। कारण परमेश्वर आमको एक पृथक जीवन प्रदान करिसंती। जे प्रकार लेवी 19:28 रे लेखा जाए, आ तुम्हें जदि के मरी जाउचंती ता पई निज शरीर तुम्हें अस्त्राघात करिबो नाही, कि तुम्भ शरीर रे कौनसी चिता कुटेइबो नाही। ए सब कौन कारण आमे जेतेबेले व्यवस्था रे थिलु, सेतेबेले कौन ए सब अंधकार जगतर मंदतारे आमने प्रवेश करिथिलु। किंतु जेतेबेले आमानकर जीवन रे आमानकर जीवन को आलोक देवा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे जगत को आसिले और आमानकर पाप निमंते बलिकृत हेले, तांकर रक्त को आमानक निमंते ढालिले। से समय आमान को नूतन सृष्टि, नूतन नियम द्वारा से आमान को ए सब बंधन रु मुक्त करियछंती। सेतिपय आमाने विजातिर भाव न धरी आमाने ईश्वर को भय करिबा, ईश्वर को सहित लागी रहिबा, ताहांकर आज्ञा गुड़ी को पालन करिबा। आज्ञा पालन द्वारा से आमान को कौन करिवे, आमानकर वंश परंपरा अनुसार से आमान को आशीर्वाद करिवे। से आमान को ताहांकर अनुग्रह रे तोली धरिबे। से अनुग्रह दिन मानकर आमान को से कौन करुछंती, आवरी धरिचंती। तांकर पिला मानको से केबे हेले छाड़िबे नाही। कारण आमे ताहांकर मनोनीत संतान।
ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆଦରିକି ଧରିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ। ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାସ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇପାରିନଥାଉ। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା, ନିଜ କଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେମିତି ମୋ ପରିବାର ଭଲ ଚଳିବ, କେମିତି ମୋ ସଂସାର ଭଲ ଚଳିବ, କେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଭଲ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା, ମୋ ପୁଅ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ, ମୋ ପୁଅ ସେଇଟା କରିବ। ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଜଗତରେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆମ ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ତାହା ଗଠନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଜି ରଖିଅଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ, ଗୋଡ଼ି, ବାଲି ଦ୍ୱାରା ବନାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ବନେଇବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ଯେମିତି ଆମ ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ଘର ବନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୃହ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟର ଗୃହକୁ ତ ଆଜି ଆମେ ଶୂନ କରି ରଖିଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସନ୍ତାନର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ନିଜର ଭାଇକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ନ କରିପାରୁଛ, ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ଭାଇ ପ୍ରତି ତୁମର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ଯାଅ ଆଗ ସେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ତୁମେ ଦୂର କରିକି ଆସ, ତା ସହିତ ତୁମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ସେ ସମସ୍ତ ଆଉ ମନ୍ଦତା ତୁମର ଦୂର କରି ଆସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଳ ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଚାଟୁବାଦିତା ଅଛି, ପରସ୍ପର ଅପକାରିତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାହା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମେ ନ ମାନ, ଆଉ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର। ଆଜି ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିବା। ଜଣେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ କରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ କରିବା ତାହା ନୁହଁ। ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କରାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର
ସେଇ ସମୀରଣୀୟ ଆଉ ପଥିକଟି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜିରିହ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ, ଜଣେ ମହାଯାଜକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଥିକଟିକୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡକାୟତ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଲୋକଟିକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାର ବସ୍ତ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ତାକୁ ମାରିକି କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇଗଲେ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମହାଯାଜକ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଲେବିୟ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘା ସବୁ ପୋଛିଲେ, ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆକୁ ପୋଛିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ପାଖ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, 2ଟି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ତାର କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ତାର ସେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହା ତୁମେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରୋପକାରିତା ଅଛି କି? ସେଇ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି କି? ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ହଁ ତୋର ପ୍ରେମ ଦେଖିକି ମୁଁ ତୋତେ କୋଳେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକଟି ପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆବୋରି ଧରିବେ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯେପରି ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତଭେଦତା, ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସବୁକୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହେବ, ଆମମାନେ ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ହେବୁ, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଜୀବିତ ରାଜା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କରିଅଛ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇଛ ପିତା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହା କିଛି ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ଦୂର କରିଦିଅ ପିତା, କାରଣ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଭରି ରହିଛି। ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପରସ୍ପର ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେ ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବୁ, ତୁମର ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛ ବୋଲି ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ ତୁମର ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତୁମର ତ ଅପରାଧ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ ହେଉ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା।